दस देना जी। दोस्तों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जिथे मीडिया का स्वागत है जी। अज एक बड़ा अहम प्रोग्राम जिहड़ा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस करन जा रही है 9 दसंबर नूं जंतर मंतर विखे असीं एक बहुत वड्डा रोस प्रदर्शन करन जा रहे हैं किसानां ते खेत मजदूरां दे हक विच। इस दी नौबत इसलिए आई क्योंकि जदों संयुक्त किसान मोर्चे का अंदोलन खत्म किया 2021 विच बीजेपी की सरकार ने, तो उहदे च बड़े पुख्ता वायदे कीते सीगे किसान जथेबंदियां नाल कि असीं आ तुहाडे सारे वायदे जिहड़े असीं लागू करांगे ते तुसीं अंदोलन किरपा करके चक लिओ, क्योंकि यूपी की इलैक्शन आ रही सीगी, बीजेपी बहुत वरिड सीगी, तो किसानां ने उन्हां ते भरोसा करके अंदोलन चक लिया। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि एक सवा साल बीतण तो बाद जिहड़ा एडा लंबा किसान अंदोलन चलिया जिहदे 600-700 किसान जिहड़े सीगे उन्हां ने अपनी जानां गवाईयां, लेकिन इस सवा साल तो बाद कोई भी उन्हां दी जिहड़ी मंग सीगी वो पुख्ता लागू नहीं की गई प्रॉपरली। मैं तुहानूं कोई 8-9 नुकते गिनाउणे ने। कुछ किसान अंदोलन के जिहड़े नुकते सी वो भी कुछ नवे नुकते भी ने जिहड़ा असीं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस आउण वाले समय 2024 के जिहड़ा साडा इलैक्शन मैनीफेस्टो बनेगा कांग्रेस पार्टी का, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ कोशिश करके वो इनकलूड करावांगे ताकि देश के किसानां ते खेत मजदूरां दे नाल जिहड़ा है वो ठोस वायदे किए जा सकन। सो पहला नुकता जिहड़ा सब तो वड्डा जिहदे करके किसान हताश है, जिहदे करके किसान सारे देश का करजई आ, जिहदे करके किसान आत्महत्या कर रहा सारे देश विच, वो सीगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तुहानूं सब नूं पता कि मोदी साहब की सरकार ने कहा कि असीं MSP लागू करांगे सारे देश विच, और जो कमेटी बनाई उहदे विच किसी भी पाएदार किसान जथेबंदी नूं मैंबर ही नहीं रखा गया। मिस्टर संजय अग्रवाल जिहड़े रिटायर्ड एग्रीकल्चर सैकटरी सीगे, जिहड़े बाबू लोग हैं जिहड़े दिल्ली बैठे AC कमरिਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ सारी जिंदगी, उन्हां नूं बना के चेयरमैन ते बनाता जी कि असीं फर्जी जे किसान जथेबंदियां जिहड़ी बीजेपी दे नाल सीगीਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ही, तो उन्होंने कमेटी बनाती कि MSP ते गल करनगे। वो 6 महीने कमेटी बनी नूं भी हो गए ने, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। जद कि बीजेपी ने अपने इलैक्शन मैनीफेस्टो में 2019 सब तो वड्डा प्रॉमिस सीगा कि असीं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करांगे, और मोदी साहब ने आप वायदा किया कि असीं देश में किसानां दा 2022 तक उन्हां दी आमदन जिहड़ी दुगणी करांगे। दुगणी दा की करनी सीगी? अज सारे देश दे विच किसान जिहड़े ने वो कर्जे दी मार करके मर रहे हैं। जिहड़ा ऑफिशियल डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया ਉਹਦੇ मुताबिक 4 ਲੱਖ किसानां ने पिछले कुछ सालों के विच आत्महत्या की है। ये वो जिहड़ा सरकारी डाटा वा, जद कि साडा मनना वा कि पंजाब समेत हरियाणा तमिलनाडु तक बहुत ज़्यादा आत्महत्या हो रही, बहुत ज़्यादा कर्जा किसानां ते खेत मजदूरां ते। सो MSP स्वामीनाथन कमेटी दे जिहड़ा फॉर्मूला सीगा C2 + 50% फॉर्मूले के हिसाब नाल लागू होना चाहिए वा, यानी कि जिन्नी कॉस्ट इनपुट की आएगी फसलों के उन्होंने पैदा करने विच ਉਹਦੇ ओवर एंड अबव 50% मुनाफे के उत्ते किसानों को MSP दी जाएगी। अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करिए तो कणक का भाव जिहड़ा लगभग 2000 रुपये क्विंटल है, अज ये ऑलमोस्ट 4000 रुपये क्विंटल होना चाहिए वा ताकि किसानों को राहत मिल सके। MSP नंबर 1 पॉइंट जिहड़ा कि SKM ने भी अपने जिहड़ा अंदोलन विच रखिया सीगा। कमेटी असीं रिजैक्ट कर चुके हैं, सारा ओपोजिशन पार्टियां सारे किसान जथेबंदियां, एक कमेटी दोबारा बननी चाहिए MSP वाली, और ये फेयर रिप्रजेंटेशन किसानों नूं सारिਆਂ नूं मिलनी चाहिए हैगी। और इस तो इलावा जिहड़ा इस वक्त की हो रहा वा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिद्दां महंगाई वधी देश दे विच, उस हिसाब के नाल फसलों के भाव नहीं तय किए गए। इन्फ्लेशन के करके प्राइस इंडैक्स के नाल किसी फसल का भाव तय करन लग्या जोड़िया नहीं गया, जिहदे करके सारे देश का मैं जिक्र किया तुहानूं पहलां कि बहुत वड्डे पद्धर ते कर्जा चढ़िया। और कर्जा थोड़ा थोड़ा कर्जा वा, छोटे ते दरमियाने किसान का 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जिहदे करके जो नहीं दे सकते बैंकां वाले ते सरकार प्रेशर पाउंदी है, वो आत्महत्या करते हैं। जद कि इहदे मुकाबले ते पिछले पार्लीमेंट सैशन में राज्य सभा गवर्नमेंट ने डिस्कलोज किया टू अ मैंबर, उन्होंने डिस्कलोज किया उन्होंने कि पिछले 5 सालों बीजेपी की सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपया जिहड़ा सी कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ माफ़ किया इस देश में पिछले 5 सालों 10 लाख करोड़ रुपया। और एक कर्जा हैगा
ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਟਾਟਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਟੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, 11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, 25,000 ਰੁਪਇਆ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਅਨਵਾਇਬਲ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 10-11% ਵਿਆਜ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2.5% ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2.5%, ਸਾਡਾ 11% ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 50% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਦਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 4 ਤੋਂ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ 2024 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2022 ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PSPSL ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, PSPCL ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਕਤਲ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਿਆਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੋਮ ਫॉर ਸਟੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੌਂਦ ਦਿੱਤਾ ਜੀਪ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਰਾਡ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਪਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ, ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ should be paid of 100% loss or whatever is the quantum of loss, but it should be paid in time and it should be paid transparently and in a proper effective manner. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ AC ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਅਫਕੋਰਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਕਿ 5000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ,
ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ। 100 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ, 100 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਚੱਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵਰਕਡ ਆਊਟ ਕਿ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਊ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ crops like wheat, paddy, sugarcane, potatoes, vegetables, horticulture, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਲੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਨੇ। ਸਟੋਰੇਜ ਵੀਟ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਆਮਦਨ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਦਿਸ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਨਫਰੀ ਏਰੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ 10,000 20,000 ਫੈਮਲੀਜ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਵੇਗੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਰਜਿਸਟਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧ ਵਪਾਰ, ਨਿਖਿੱਧ ਨੌਕਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਆ 10 ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਤੇ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ
ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ, ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।